Hello, welcome back. Now, in this session, we shall classify the states of a Markov chain. You know what is a Markov chain, and it will have either a finite number of states or an infinitely many number of states. And you can classify the states of a Markov chain into various categories. And we shall discuss many concepts in which the classification of states are possible. And of this, the first one and the simplest one is the accessibility. When do you say that a state is accessible from another state or the same state? The definition is very simple. We call the state J is accessible from state I if Pijn greater than 0 for some n greater than or equal to 0. What is the meaning? What do you mean by Pijn greater than 0? Pijn greater than 0 means the Markov chain can move from state I to state J in n steps. Can move. The movement is possible. ഐയിൽ നിന്ന് ജെയിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആണ് n സ്റ്റെപ്സിൽ എന്നർത്ഥം. പോസിബിൾ എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ, ഷുവർ എന്നോ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ there will be a path for the Markov chain from state I to state J. It may be in one step or in two steps or in three steps and so on. That is why we say that J is accessible from state I if Pijn is greater than 0 for some n greater than or equal to 0. And this implies that the state J is accessible or reachable from state I if starting from state I it is possible that the process will ever enter state J. എപ്പോഴെങ്കിലും, ഉടനെ വേണം എന്നില്ല, ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ വേണമെന്നില്ല, ഒരു പക്ഷേ 2 സ്റ്റെപ്പിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ 3 സ്റ്റെപ്പിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ 4 സ്റ്റെപ്പിലാകാം. ഇൻ സം ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് the process will move from state I to state J. That is why we say that the process will ever enter state J. It is possible that the process will ever enter state J given that the process has started from state I. Okay. And you see what will happen if J is not accessible from I. Definitely you have to see that if the process is such that state J is not accessible from I, you should be able to prove that probability that the process will never enter state J given that the process has started from state I is equal to 0. Okay. And that is noted here. Note that J is not accessible from I. Okay, by definition what we will have, probability that ever enter J, the process will, the Markov chain will ever enter state J given that the process has started from I. That is equal to probability that union n is equal to 0 to infinity xn equal to J given x not equal to I.
this step is justifiable because we are finding the probability that ever enter J. That means union n is equal to 0 to infinity. Xn equal to J. The process J enter ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ xn equal to J ആവുക എന്നർത്ഥം. Given that start from I means x naught is equal to I എന്നർത്ഥം. So this step is justifiable. And that is equal to, by definition, by property of probability of union is less than or equal to summation of probabilities that you know. For any probability function it is true. That is why we are having less than or equal to. Okay, and that is equal to summation over n is equal to 0 to infinity Pijn, because Pijn is nothing but probability that xn equal to j given x not equal to I എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് j എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എത്ര സ്റ്റെപ്സിലാണ് നടക്കുന്നത്? n സ്റ്റെപ്സിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് Pijn എന്ന് എഴുതാം. Okay, and that will be equal to 0. Why? Because we say that j is not accessible from I. So this will be equal to 0. And therefore, probability that never enter j. ഇവിടെ probability that ever enter j എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഇവൻ്റ് ആണ് never enter j എന്ന് പറയുന്നത്. So that is probability that never enter j given that starting from state I, that will be equal to 1, because since this is equal to 0, its complement should be equal to probability of the complement should be equal to 1. So you can see that probability that never enter j given that start from I, that is equal to 1 if j is not accessible from I. Okay, and these are the concept of accessibility, and you will write I a right arrow j to say that j is accessible from I. യിൽ നിന്ന് ജയിലേക്ക് ഒരു പാത്ത് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. I arrow j. This is a notation for accessibility of j from I. Okay. Then the next concept is communication. We say that two states I and j communicate. If j is accessible from I, at the same time I is accessible from j. j is accessible from I ആയതുകൊണ്ട് I is accessible from j എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ ഒക്കില്ല. ഐയിൽ നിന്ന് ജെയിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷേ ജെയിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഐയിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. അതേസമയത്ത് ഐയിൽ നിന്ന് ജെയിലേക്കും ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിളാണ്, ജെയിൽ നിന്ന് ഐയിലേക്കും ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിളാണ് എങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഐ and j are said to be communicating each other, or I and j communicates. Okay, and we write I a double-ended arrow j. I communicates with j എന്നാണ് ഇതിനെ വായിക്കുക. Okay, so that is two states I and j are said to communicate if I to j in n step is possible. Transition from j to I in m step is possible for some n and m greater than or equal to 0. ഇവിടെ Pijn greater than 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? j is accessible from I എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ Pjim greater than 0 ആണെങ്കിൽ I is accessible from j എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് I and j communicate എന്ന് പറയാൻ വെക്കും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ നൊട്ടേഷൻ I communicates with j. കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ എൻഡഡ് ആക്സസിബിലിറ്റി ആണ്. ഐയിൽ നിന്ന് ജെയിലേക്ക്, ജെയിൽ നിന്ന് ഐയിലേക്കും ട്രാൻസിഷനുണ്ട്. ഐയിൽ നിന്ന് ജെയിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം Pijn greater than 0 എന്നാണ്. അതുപോലെ ജെയിൽ നിന്ന് ഐയിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം Pjim greater than 0 ആണ് ഫോർ സം integers n and m. Okay,
these are the concept of accessibility and communicability. And you see that both are related. Communicability is a double-ended accessibility, right? Okay. And can you say that I is accessible from I? Yes, that is quite obvious, because you know that PII0 is equal to 1. PII0 equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലാണ് nth ടൈമിൽ മാർക്കോവ് ചെയിൻ ഉള്ളത്. xn is equal to I. So this is a sure event, and therefore probability of it is equal to 1. Or you can simply say that PII0 is equal to 1, and 1 is definitely greater than 0, and therefore I communicates with I is accessible from I, or simply I communicate with itself. Any state is communicate with itself. Okay. And we will see some further properties of communication. The first property is that the state I communicate with state I. That means any state communicate with itself. And that is quite obvious from this relation. And you can write I communicates with I like this. Okay? I communicates with I, double-ended arrow I. And such a relation, the communication relation, is therefore called commutative. A state communicates with itself. So the relation is called commutative relation. So communication is a commutative relation, right? And then we say that if state I communicate with state J, then state J communicates with state I. That is quite obvious, quite evident. Why? The only thing is that I communicates with J. That definitely means J communicates with I. So without a further comment, you can easily say that if I communicates with J, then J communicates with I. Okay? I communicates with J, then J communicates with I. ഈ റിലേഷനെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയാം. I communicates with J ആണെങ്കിൽ J communicates with I ആകുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനെ നമ്മൾ ഒരു റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവാണ്, റിഫ്ലക്സീവുമാണ്. ഇനി ആ റിലേഷൻ ട്രാൻസിറ്റീവും കൂടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റിലേഷനെ ഇക്വലൻ്റ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയാം. You might have studied earlier in mathematics that a relation is called equivalent relation if that relation is number 1 commutative, number 2 reflexive, and number 3 transitive. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കൂടി പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ related to communication? If state I communicate with J and J communicate with the state K, then if it implies that I communicates with K, then we say that the relation is transitive. That is, if I communicates with J and J communicates with K implies that I communicates with K. ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് സിമ്പിളാണ്, പക്ഷേ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രൂഫിലേക്ക് മാത്രം പോകുന്നു. ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പ്രൂഫ് നമുക്ക് ഓബ്വിയസ് ആണ്. അതേസമയം മൂന്നാമത്തെ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം എന്താണ്. To prove 3, you suppose that I communicates with J and J communicates with K. ഇത് രണ്ടും നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I communicates with K എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, I communicates with J എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? By definition, we have some integers n and m such that Pijn greater than 0 and Pjk
m greater than 0. Okay, these are true. കാര്യം ഐ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് ജെ ആയതുകൊണ്ട് ജെ ഈസ് ആക്സസിബിൾ ഫ്രം ഐ. ജെ ഈസ് ആക്സസിബിൾ ഫ്രം ഐ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പി ഐ ജെ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്നെഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി വീണ്ടും ജെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് വിത്ത് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ഈസ് ആക്സസിബിൾ ഫ്രം ജെ. ജെ ഈസ് ആക്സസിബിൾ ഫ്രം കെ ആണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ബോധറിയില്ല. ഇവിടെ കെ ഈസ് ആക്സസിബിൾ ഫ്രം ജെ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പി ജെ കെ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്നും പറയാം. സോ ഈ രണ്ട് റിലേഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി റിലേഷൻ നമ്പർ 1. ഓക്കെ, ദെൻ യു യൂസ് Chapman-Kolmogorov equation. Okay, Chapman-Kolmogorov equation says that PIK, നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് K is accessible from I എന്നാണ് ആദ്യം. പിന്നീട് നമുക്ക് I is accessible from K എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മൾ K is accessible from I എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ Chapman-Kolmogorov റിലേഷൻ എടുക്കുന്നു. എന്താണ് ഈ Chapman-Kolmogorov റിലേഷൻ പറയുന്നത്? ഐയിൽ നിന്ന് കെയിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ഇൻ ഹൗ മെനി സ്റ്റെപ്സ്? n + m സ്റ്റെപ്സ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഫോർ എനി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് r ഈക്വൽ ടു 0 to infinity PIRN ഇൻറ്റു PRKM. ഓക്കെ, ഇവിടെ r എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റെപ്പും ആവാം. നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം, ഏത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റും ആവാം. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം ഇവിടെ എടുക്കുന്നു, അതായത് ജെ എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ യു പുട്ട് r is equal to j, this term inside the summation becomes PIJN into PJKM. അതുകൂടാതെ ഒരുപാട് പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി മാത്രം ഇവിടെ എഴുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു PIKN + M. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഈ സമ്മിൽ ഒരുപാട് പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഈക്വാലിറ്റിക്ക് പകരം ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി വരും, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഇവിടെ നമുക്ക് PIJN ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, PJKM ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആ പ്രോഡക്റ്റും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് എഴുതാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലത്തിൽ PIKN + M ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഇനി n + m നമ്മൾ s എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻറ്റിജർ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ PIKN + m പകരം PIKS ആണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഈ PIKS ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ് K ഈസ് ആക്സസിബിൾ ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് I. ഓക്കെ, സോ വി സേ ദാറ്റ് K ഈസ് ആക്സസിബിൾ ഫ്രം I. ഇതേപോലെ തന്നെ Chapman-Kolmogorov ഈക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷനും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് I ഈസ് ആക്സസിബിൾ ഫ്രം K. അത് നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് PIKN + M ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് PKI സം N1 + M1 എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. സോ യൂസിങ് ദ സെയിം way you can prove that I is accessible from K. Okay, I is accessible from K. So if I is accessible from K and K is accessible from I, you can say that I and K communicates. Okay, I and K communicates. So we have proved the transitive relation also for communicability. Right? Now we have established that communicability is a commutative relation, it is a transitive relation, and it is a reflexive relation. And therefore communicability is an equivalent relation. ഞാനതിവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല, you can note down. Right?
ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ക്ലാസ്. വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ക്ലാസ്? എ ക്ലാസ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. Okay, any two states of a Markov chain that communicate are said to be in a class. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ക്ലാസ് ആണ്. പക്ഷേ അതിന് ചുരുക്കി നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്നേ പറയാറുള്ളൂ. വെനെവർ വി സ്പീക്ക് ക്ലാസ്, ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ക്ലാസ്. റൈറ്റ്? എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ക്ലാസ് പ്രോപ്പർട്ടി, എനി പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് in a class, in a communicating class, is called class property. നമ്മൾ ഇനി മറ്റ് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ക്ലാസ്സിന് ഉള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിനും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ക്ലാസ്സിന് ഒരുപോലെ ബാധകമായ പ്രോപ്പർട്ടിയെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ക്ലാസ്സിന് ഒരുപോലെ ബാധകമായ ഏതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയെയും നമ്മൾ ക്ലാസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് പറയുക. നമ്മൾ പിന്നീട് റെക്കറൻസ്, ട്രാൻസിയൻസ്, പീരിയോഡിസിറ്റി തുടങ്ങി പല പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് വി വിൽ സീ ദാറ്റ് മെനി ഓഫ് ദീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ക്ലാസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ലേറ്റർ വി വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെയും സെറ്റാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കവ് ചെയിനിൽ 2 ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 ക്ലാസ് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലുള്ള സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2 ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ 2 ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്നുകിൽ ഒരേ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 2 ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. സെയിം ക്ലാസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് മറ്റുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സോ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ concept divides the state space into a number of disjoint classes. എക്സാമ്പിൾ കാണാം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ 0 1 2 3 4 5 ക്ലാസ്സുള്ള 5 സ്റ്റേറ്റുള്ള ഒരു മാർക്കവ് ചെയിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അതിൽ 0 1 2 ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും, 3 4 മറ്റൊരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. 0 1 2 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള 0 1 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ സെറ്റ്, അതാണ് ആ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും, അതായത് 0 1 2 കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ 3 4 എന്ന് പറയുന്ന 2 സ്റ്റേറ്റുള്ള മറ്റൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ്, അതായത് 2 3 അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ള 0 1 2ലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സും 3 4 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള സ്റ്റേറ്റും പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കവ് ചെയിനിൽ ഒന്നിലധികം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവാം, പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒന്നിലധികം ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവാം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. The concept is called irreducibility of a Markov chain. When do you say that a Markov chain is irreducible?
ഒരു മാർക്കോവ് ചെയിൻ ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരൊറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ എന്നർത്ഥം. അതായത് അതിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു മാർക്കോവ് ചെയിൻ എപ്പോഴും ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഒരു മാർക്കോവ് ചെയിൻ ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം all states of that Markov chain communicate each other. That is why we define a Markov chain is called irreducible if it has only one class. In other words, all states of an irreducible Markov chain communicate each other. Okay, it is called irreducible Markov chain. Okay, now we come to some simple examples of Markov chain in which you can have more than one class and in which you can have only one class and so on. Okay, we come to first example. You consider a Markov chain with 3 states, namely 0, 1 and 2. And the one-step transition probability matrix for this Markov chain is given as P, that is equal to 1/2, 1/2, 0, 1/2, 1/4, 1/4, 0, 1/3, 2/3. Okay? ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ മാർക്കോവ് ചെയിൻ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്താണെങ്കിലും വാട്ട് ഡസ് ദിസ് മീൻ? 0 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് 0യിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് പ്രോബബിലിറ്റി 1/2 ആണ്. അതുപോലെ 0യിൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 1/2 ആണ്. പക്ഷേ 0യിൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ല. അത് പ്രത്യേകം എംഫസൈസ് ചെയ്യണം. ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ല എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഒരു പക്ഷേ 2 സ്റ്റെപ്പിൽ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടായേക്കാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് 0യിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 1/2. ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ 1ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 1/4. അതായത് 1ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് തന്നെ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ 1/4. അതുപോലെ 1ൽ നിന്ന് 1ൽ നിന്ന് 2യിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 1/4. സിമിലർലി പ്രോബബിലിറ്റീസ് ആർ 0, 1/3 ആൻഡ് 2/3 ഫോർ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം 2 to 0, 1 ആൻഡ് 2 itself റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ കൃത്യമാണ്. നോക്കൂ, 0യിൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും. ഇവിടെ ഈ ആക്സസിബിലിറ്റിയാണ്. 0 ദെൻ എറോ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0യിൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, 0യിൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി 1/2. അതുപോലെ 1ൽ നിന്ന് 2യിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. 1ൽ നിന്ന് 2യിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി 1/4. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും 0യിൽ നിന്ന് 2യിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്. 2 സ്റ്റെപ്പിലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് 0യിൽ നിന്ന് 2യിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്? 0യിൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് പോകുന്നു ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ, പിന്നീട് 1ൽ നിന്ന് 2യിലേക്ക് പോകുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ. അപ്പോൾ 0യിൽ നിന്ന് 2യിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഈസ് ആക്സസിബിൾ ഫ്രം 0. ഓക്കെ, ഇനി 2ൽ നിന്ന് 0യിലേക്ക് ഇതുപോലെ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, 2ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്. നോക്കുക, 2ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി 1/3, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ. അതുപോലെ 1ൽ നിന്ന് 0യിലേക്കും ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്. 1ൽ നിന്ന് 0യിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി 1/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം 2ൽ നിന്ന് 0യിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ്. 2ൽ നിന്ന് 0യിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 2 സ്റ്റെപ്പിലാണെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. 0യിൽ നിന്ന് 2യിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ 2ൽ നിന്ന് 0യിലേക്കും ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 0 കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് വിത്ത് 2 എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് 0യിൽ നിന്ന് 1ലേക്ക്
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. 0-ൽ നിന്ന് 1-ലേക്ക് പോകാം, 1-ൽ നിന്ന് 0-ലേക്ക് പോകാം, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ പോകാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 0-ൽ നിന്ന് 1-ലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. 0-ൽ നിന്ന് 1-ലേക്ക് പോയാൽ മാത്രം പോരാ, 1-ൽ നിന്ന് തിരിച്ച് 0-ലേക്ക് പോകാനും പറ്റണം. എങ്കിലേ അതിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആക്സസിബിലിറ്റി മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 0-ൽ നിന്ന് 1-ലേക്ക് ട്രാൻസിഷനുണ്ട്. ഓക്കെ, 0-ൽ നിന്ന് 2-ലേക്ക് ട്രാൻസിഷനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 1-ൽ നിന്ന് 2-ലേക്ക് ട്രാൻസിഷനുണ്ട്, 2-ൽ നിന്ന് 1-ലേക്കും ട്രാൻസിഷനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 1-ഉം 2-ഉം തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് 0-ൽ നിന്ന് 1-ഉം തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുണ്ട്, 1-ഉം 2-ഉം തമ്മിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, സോ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഈച്ച് അതർ, ദെർഫോർ ദ മാർക്കോവ് ചെയിൻ ഈസ് ആൻ ഇറെഡ്യൂസിബിൾ മാർക്കോവ് ചെയിൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചത് ഈ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് ആക്സസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത്തരം ഒരു ഗ്രാഫിനെ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രം എന്നാണ് പറയുക. ഐ ഹാവ് ആഡഡ് എ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രം ഫോർ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ്? 0-ൽ നിന്ന് 1-ലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ. 0-ൽ നിന്ന് 1-ലേക്ക് ഒരു എയറോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ എയറോ ഹെഡ് 1-ൽ അവസാനിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ പാത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ സംഭവിക്കുന്ന ട്രാൻസിഷനാണ്. ഓക്കെ, സോ 0 to 1 നോക്കുക. ഈ ഒന്നാമത്തെ മെട്രിക്സും ഈ ഡയഗ്രവും തമ്മിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കോറിലേറ്റ് നോക്കണം. 0-ൽ നിന്ന് 0-യിലേക്കും ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്. നോക്കുക, ഇവിടെ 0-ൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ 0-യിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതിവിടെ ഈ ഗ്രാഫിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്: 0-ൽ നിന്ന് 0-യിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി 1/2. അതുപോലെ 0-ൽ നിന്ന് 1-ലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ട്രാൻസിഷനുണ്ട്, 1/2 പ്രോബബിലിറ്റി. അതുപോലെ 1-ൽ നിന്ന് 0-യിലേക്കും ട്രാൻസിഷനുണ്ട് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി 1/2. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? 0-ൽ നിന്ന് 1-ലേക്ക് പോകാം ഈ പാത്തിലൂടെ, 1-ൽ നിന്ന് 0-യിലേക്കും പോകാം ഈ പാത്തിലൂടെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0-യും 1-ഉം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം. അതുപോലെ 1-ൽ നിന്ന് 2-യിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിളാണ് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി 1/4, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ. അതുപോലെ 2-ൽ നിന്ന് തിരിച്ച് 1-ലേക്കും ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിളാണ് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി 1/3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം 0-ൽ നിന്ന് 1-ലേക്കും തിരിച്ച് 1-ൽ നിന്ന് 0-യിലേക്ക് പോകാം. അതുപോലെ 1-ൽ നിന്ന് 2-ലേക്കും തിരിച്ച് 2-ൽ നിന്ന് 1-ലേക്കും പോകാം. ഇനി 0-ൽ നിന്ന് 2-ലേക്ക് പോകാം, പക്ഷേ അത് 2 സ്റ്റെപ്പിലാണെന്ന് മാത്രം. 0 to 1 then 1 to 2. അതുപോലെ 2-ൽ നിന്ന് തിരിച്ച് 0-യിലേക്ക് പോകാം, 2 to 1 then 1 to 0. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് മാർക്കോവ് ചെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് an irreducible Markov chain. Okay, and we come to the second example. അത് ഒരു ഇറെഡ്യൂസിബിൾ മാർക്കോവ് ചെയിൻ അല്ല. അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു റെഡ്യൂസിബിൾ മാർക്കോവ് ചെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷെ സാധാരണ നോട്ട് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ എന്നാണ് പറയുക, റെഡ്യൂസിബിൾ എന്നല്ല പറയുക. ഓക്കെ, റെഡ്യൂസിബിൾ എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട്, അത് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. നോക്കുക, ഈ മാർക്കോവ് ചെയിനിൽ 4 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണുള്ളത്: 0, 1, 2, 3. അതിൻ്റെ മാർക്കോവ് മെട്രിക്സ് ഓർ ദി ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി മെട്രിക്സ്, 1 സ്റ്റെപ്പ് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് ഇസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. 0-ൽ നിന്ന് 0-യിലേക്ക്, 0-ൽ നിന്ന് 1-ലേക്ക്, 0-ൽ നിന്ന് 2-യിലേക്ക്, 0-ൽ നിന്ന് 3-യിലേക്ക് ഉള്ള ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ആണ് 1/2, 1/2, 0, 0. സിമിലർലി 1 step transition probabilities are 1/2, 1/2, 0, 0 from 1 to 0, 1, 2, 3 respectively and so on. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പോസിബിൾ ആവുന്നതെന്നുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. യു മേ ഗോ ത്രൂ ദീസ് റൈറ്റിങ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. ഇവിടെ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബ്സോർബിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, അത് നോട്ട് ചെയ്യണം. 3 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഒരു അബ്സോർബിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. എന്താണ് അബ്സോർബിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0-യിലേക്ക് 3-യിലേക്ക് നമ്മുടെ മാർക്കോവ് ചെയിൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ്
എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 3യിൽ നിന്ന് 3യിലേക്ക് തന്നെ മാത്രമേ ട്രാൻസിഷൻ ഉള്ളൂ. 3യിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പുറത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. 3 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ പ്രോസസ്സ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആ പ്രോസസ്സ് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റിനെ 3 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ അബ്സോർബിങ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 3 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റാണ്. ആ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. കാര്യം ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 3യിൽ നിന്ന് 3യിലേക്ക് പോകാം, എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും 3യിൽ നിന്ന് 3യിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടൈം ആസ് ദി പ്രോസസ് ഗോസ് ഓൺ the process will be always in state 3 once it enters state 3. ഓക്കെ, അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ അബ്സോർബിങ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും. സോ ഹിയർ 3 ഈസ് ആൻ അബ്സോർബിങ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്? 0യിൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് പോകാം, 1ൽ നിന്ന് 0യിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം 0യും 1ഉം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നോക്കുക, അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഇവിടെ 0യിൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് പോകാം വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി 1/2, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ. ഇനി 1ൽ നിന്ന് 0യിലേക്കും പോകാം വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി 1/2, ദാറ്റ് ഈവൺ ഇൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ്. സോ ദ പ്രോസസ് is such that, or the Markov chain is such that 0 state and 1 state are communicating. Then what about 1 and 2? The process can go from 1 to 2. Yes, the process can go from 1 to 2, then 2 to 1, right? 1 to 2 and 2 to 1 is possible. Therefore 1 and 2 communicates, 0 and 1 communicates, 1 and 2 also communicate. Therefore 0 and 2 also communicate. So the states 0, 1, 2 constitute a communicating class. അപ്പോൾ 4 സ്റ്റേറ്റ്സാണ് ഇതിനുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 3 സ്റ്റേറ്റ്സ് 0യും 1ഉം 2ഉം പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് ആ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്, ഓക്കെ, സെറ്റ്, ആ സെറ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സാണ്, ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ക്ലാസ്സാണ്. എന്നാൽ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പെടാത്ത ഒരു ക്ലാസ്സാണ്, ഒരു ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് ക്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ മാർക്കോവ് ചെയിനിന് 2 കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, so the state space divides into 2 communicating classes. The first class is the set of states 0, 1 and 2, and the second class is the set of state 3. It is a singleton set. ഇത് കുറേ കൂടി വ്യക്തമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് പോകാം. നോക്കൂ, ഈ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ 0യിൽ നിന്ന് 0യിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 1/2, 0യിൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 1/2, 1ൽ നിന്ന് 0യിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 1/2. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ മാർക്കോവ് ചെയിനിലുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഡയഗ്രാം വരച്ച് നിങ്ങൾ ശീലിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും 0യിൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. 0യിൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല, ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. തിരിച്ച് 1ൽ നിന്ന് 0യിലേക്കും ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 0യും 1ഉം തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി 1ഉം 2ഉം തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. 1ഉം 2ഉം തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 1ഉം 2ഉം തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല. 1ഉം 2ഉം തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല. 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് പോകാനൊക്കില്ല, മറിച്ച് 2ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, 1ൽ നിന്ന് 0യിൽ വന്നിട്ട് 0യിൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അവിടെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ 0യും 1ഉം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ 1ഉം 2ഉം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു,
കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയിലേക്ക് നോക്കാം. 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോകാൻ പറ്റില്ല. 1ൽ നിന്ന് 0യിലേക്ക് പോകാം, പക്ഷേ 0യിൽ നിന്നും 2ലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ 0യും 1ഉം തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ 1ഉം 2ഉം തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോറി, അത് വളരെ ക്ലിയറാണ്. ഈ ഗ്രാഫ് അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉപകരിക്കും. ഇവിടെ നോക്കാം, 0യും 1ഉം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 0യും 1ഉം ഉൾപ്പെടുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ക്ലാസ്സാണ്. ഓക്കെ, ഇനി 2ൽ നിന്ന് 3യിലേക്ക് പോകാം, പക്ഷേ 3യിൽ നിന്ന് 2യിലേക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം 3യിൽ നിന്ന് 3യിലേക്ക് മാത്രമേ പോകാനൊക്കുള്ളൂ, അത് അബ്സോർബിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 3യും 2ഉം തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് 0-1 ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ക്ലാസ്, പിന്നെ 2 മാത്രമുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ക്ലാസ്, പിന്നെ 3 മാത്രമുള്ള മറ്റൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ക്ലാസ്. അതിവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. 0യിൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് പോകാം, 1ൽ നിന്ന് 0യിലേക്ക് പോകാം. സോ 1 and 2 കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, 0 and 1 കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ്. 2ൽ നിന്ന് 0യിലേക്ക് പോകാം, ബട്ട് 2 ഈസ് നോട്ട് ആക്സസിബിൾ ഫ്രം 0. 0 ഈസ് ആക്സസിബിൾ ഫ്രം 2, ബട്ട് 2 ഈസ് നോട്ട് ആക്സസിബിൾ ഫ്രം 0. ഞാൻ അതിൽ എയറോ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ക്രോസ് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ 2ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് പോകാം, പക്ഷേ 1ൽ നിന്ന് 2യിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ക്ലാസ്സാണ്, പക്ഷേ അബ്സോർബിങ് അല്ല. അബ്സോർബിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ. അതിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3യിൽ നിന്ന് 3യിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി 1. So this constitutes 3 classes: 0, 1, 2 and 3, and consequently the Markov chain is not irreducible. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ആക്സസബിലിറ്റി, നമ്പർ 1, നമ്പർ 2 കമ്മ്യൂണിക്കബിലിറ്റി, നമ്പർ 3 ക്ലാസ്, that is communicating class, and number 4 irreducibility. Okay, thank you, and we will pass on to the next lecture, and we shall discuss some more properties which classify a Markov chain. Thank you.